Good morning, students. Welcome to All Force e-learning Sanskrit program. Yesterday, we have seen the first half of the lesson, Sharanagata Rakshan. So, I will just remind the story. Once upon a time, there was a king named Shibi in the kingdom Ushinara. He was very famous for his kindness, righteousness, and truthfulness. He used to see all the living beings equally as himself. He never harms to anyone. He ruled not only the human beings, he ruled animals, birds also, with the love and affection. He used to see the troubles of others as his own trouble, and he always shows his good concern to the needy people. So, this is the nature of the king. About the king, there is a story. In the story, there was a falcon which was hungry and tried to catch a pigeon, but the frightened pigeon took the shelter of King Shibi. When pigeon became, when pigeon come to the Shibi, by seeing the fear of the pigeon, king gave the fearlessness and he gave it a promise to protect it. In the meanwhile, Falcon also came near by the king and told to the king, "Oh, my dear king, I am suffering with hungriness. For a long time I am trying to catch this pigeon, but I could not catch it. Now my desire will be fulfilled. So please leave it for me." By listening the words of Falcon, king replied that this pigeon has come to me by sorting protection. So providing protection to the refugee is the first duty of the king. King should protect the person who comes nearby, near to him. So I cannot leave this pigeon for you. After that, the falcon told, "Oh, my dear king, as this pigeon came to you by seeking protection, I have come to you by seeking food. So please leave it for me. I will eat it." So king replied that I cannot leave this pigeon for you. So then again Falcon told, "Oh, my dear king, it is not fair to reject one person and accept one person from the both who come to you. So please give it to me, even though I did not eat anything for last 2 3 days. If you do not give to me, I will definitely die. If I will die, my children and my wife will also die as orphans. So please leave it for me and protect many lives." By listening these words, king replied, "Oh, best of the birds, listen my words. If you want food, I will provide food for you, except this pigeon. With that, you will also be safe and this pigeon will be protected by me." After listening the words of the king, Falcon told, "Oh, my dear king, pigeon is the food created for us.
by Lord Brahma. Lord Brahma has created the pigeon as a food for me, food for us. So I never wish anything. I do not want anything except these pigeon. So king told, this condition is not at all good. I will protect it at cost of my life. You may ask anything except this pigeon. Definitely I will give it to you. So this is the story which was happened yesterday. We will see what will happen today. నిన్న జరిగినటువంటి కథ అంశం ఇది. ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి స్టోరీ జాగ్రత్తగా వినండి. శేన ఆహ రాజన్ యది ఈదృశస్తే నిశ్చయః తర్హి మా నామ ముచ్యతాం కపోతః. శేన ఆహ రాజన్ యది ఈదృశః తే నిశ్చయః తర్హి మా నామ ముచ్యతాం కపోతః. ఆ డేగ పలికింది, ఓ రాజా, యది తే ఈదృశః నిశ్చయః, రాజా ఒకవేళ మీరు ఈ విధంగా నిర్ణయించుకుంటే, కపోత మాముచ్యతాం, ఆ పావురాన్ని ఇవ్వకండి. ఓ మై డియర్ కింగ్, ఇఫ్ యూ డిసైడెడ్ లైక్ దిస్, డోంట్ గివ్ ఇట్ టు మీ. తవ శరీరస్య దక్షిణ భాగాత్ కపోత ప్రమాణం మాంసముత్కృత్య మహ్యం దేహి. తవ శరీరస్య దక్షిణ భాగాత్ కపోత ప్రమాణం మాంసం ఉత్కృత్య మహ్యం దేహి. ఓ రాజా, మీరు ఒకవేళ మీ ప్రాణాలు ఇచ్చైనా సరే పావురాన్ని రక్షించాలనుకుంటే అలాగే కానివ్వండి, పావురాన్ని ఇవ్వకండి. తవ శరీరస్య దక్షిణ భాగం, మీ శరీరము యొక్క కుడి భాగము నుండి కపోత ప్రమాణం, పావురానికి సమానమైన, అంటే పావురం ఎంత బరువు ఉందో అంతే బరువు కలిగిన, మాంసం ఉత్కృత్య, మాంసాన్ని తీసి, మహ్యం దేహి, నాకు ఇవ్వండి. డేగ రాజుతో పలికింది, ఓ రాజా, మీరు ఒకవేళ అలాగే ఇవ్వాలనుకుంటే పావురానికి బదులుగా మీ శరీరం యొక్క కుడి భాగము నుండి పావురానికి సమానమైనటువంటి భారము కలిగిన మాంసాన్ని నాకు ఇవ్వండి. ఓ కింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ పీజియన్ బై గివింగ్ యువర్ లైఫ్, సో ఓకే, you just give the flesh from your right part of the body as equal to pigeon weight. If you will give the equal weight to the pigeon, I won't want pigeon. तद् भक्षणेन अहं तृप्तो गमिष्यामि इति. तत् भक्षणेन अहं तृप्तो गमिष्यामि इति. దాన్ని తినడం చేత నేను తృప్తిని పొందుతాను. ఐ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ బై ఈటింగ్ ద ఫ్లెష్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పిజియన్. పావురానికి బదులుగా మీ శరీరంలోని కుడి భాగంలోని మాంసాన్ని నాకు ఇస్తే ఆ మాంసాన్ని తినడం చేత నేను తృప్తిని పొందుతాను. ఈ తృప్తి అనేది కేవలం ఒక తిండి విషయంలో మాత్రమే లభిస్తుంది. మనం చూస్తుంటాము, ఏ విషయంలో కూడా మానవునికి తృప్తి అనేది ఉండదు. ఎంత ఇచ్చినా ఇంకా కావాలని, ఎంత సంపాదించినా ఇంకా సంపాదించాలంటాడు, ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంకా నేర్చుకోవాలనుకుంటాడు. కానీ ఒక తిండి విషయమే తినిపించినాం అనుకోండి, అబ్బా చాలు చాలు అనే ఒక మాట కేవలం తిండి విషయంలో మాత్రమే లభిస్తుంది. అది కాకుండా వేరే విషయాల్లో కూడా లభిస్తాయని మళ్ళీ సినిమాలలో ప్రూవ్ చేశారనుకోండి, అది మనం తర్వాత చూడొచ్చు. So I will be satisfied by your flesh instead of pigeon, told by the falcon towards the king. तच्छ्रुत्वा राजा सन्तुष्टान्तराङ्गो यदि मद्देह मांसेन एकस्य प्राणिनो रक्षणं भविष्यति तर्हि कृतार्थः मे जनुः इति आभाष्य सविधे तिष्ठन्त्याः स्वभार्यायाः मुखे चक्षुः पातयामास. तत् श्रुत्वा, by listening
దోస్ వర్డ్స్, ఆ మాటలు విని, ఏ మాటలు? ఆ డేగ పలికినటువంటి మాటలు విని, ఓ రాజా, మీ శరీరంలోని కుడి భాగంలో నుండి మాంసాన్ని నాకు ఇవ్వండి, నేను దాన్ని తిని తృప్తి చెందుతాను, వెళ్ళిపోతాను. ఆ మాటలు విన్నటువంటి రాజు సంతుష్టాంతరంగ, మనసులోనే సంతోషించి, మనసు అంతరంగం మొత్తం సంతోషించిందట. ఆ సంతోషించిన మనసు కలవాడై, యది మద్దేహం మాంసేన, ఒకవేళ నా శరీరం మాంసముతో ఏకస్య ప్రాణినః రక్షణం భవిష్యతి, ఒక ప్రాణికి రక్షణ కలిగినట్లయితే, కృతార్థః మే జన్మ, నా జన్మ ధన్యమైనట్లే ఇది ఆభాష్య అని పలికి, సవిదే తిష్టంత్య, తన పక్కనే నిలబడి ఉన్నటువంటి స్వభార్యాయాః ముఖే, తన భార్య యొక్క ముఖం వైపుకి చక్షుః పాతయామాస, దృష్టి వేసెను. డేగ మాటలు విన్నటువంటి ఆ శిబి చక్రవర్తి సంతోషించిన వాడే, ఒకవేళ నా శరీర మాంసాన్ని ఇవ్వడంతో ఒక ప్రాణిని రక్షించగలిగినట్లయితే అంతకంటే గొప్ప విషయం ఇంకేముంటుంది, చాలా అదృష్టమైన విషయమే, నా యొక్క జన్మ ధన్యమైనట్లే అని పలుకుతూ తన పక్కనే ఉన్నటువంటి తన భార్య వైపుకి చూశాడు. బై లిజనింగ్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఫాల్కన్, king became happy. He is saying that if one living being will be protected with my flesh, then my life will be succeeded. And he saw towards his wife to do the thing. ఇక ఆ విధంగా చేయమని తన భార్య వైపు చూశాడు. అంటే ఇక ఇప్పుడు ఆలోచించాల్సిన పని లేదు, ఇక నా శరీరంలోని కుడి భాగం నుండి మాంసం తీసి డేగకు సమర్పించు అని తన భార్య వైపు చూసి చెప్పకనే చెబుతున్నాడు. భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి అన్యోన్యత అంత గొప్పది. భర్త చూస్తే చాలు, భర్త యొక్క చూపులను చూసి భార్య అర్థం చేసుకుంటుంది భర్త ఏం కోరుకుంటున్నాడనే విషయాన్ని. సో అలాంటి అన్యోన్యత అనేది భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉంటుంది. రాజు భార్య వైపు చూశాడు, భార్యకు ఆ విషయం అర్థమైపోయి ఉండాలి. తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం. రాజన్యపుత్రీ సా సాధ్వి పత్యుః ఆకుతం అవగత్య తస్య విశదం యశః పాలయితుమిచ్చంతి ఖడ్గమాదాయ తస్య దక్షిణాంగాని ఏకైకశః చిత్వా మాంసమాదాయ తులాం ఆరోపయత్. రాజన్యపుత్రి, అన్యస్య రాజ్ఞః పుత్రి, మరొక రాజుగారి కుమార్తె. ఈ రాజుగారి భార్య అంటే మామూలు స్త్రీ కాదు కదా, ఇంకో రాజు యొక్క కుమార్తె. సాధ్వి, సాధు స్వభావం కలిగిన స్త్రీ, అంటే సత్ప్రవర్తన, మంచి స్వభావం కలిగినటువంటి స్త్రీ. పత్యు ఆకుతం అవగత్య, భర్త యొక్క కోరికను తెలుసుకొని, అసలు భర్త ఏమనుకుంటున్నాడనేటువంటి మనోభావాన్ని భర్త చెప్పలేదు, అయినా కూడా ఆమె తెలుసుకొని, తస్య విషదం యశః, భర్త యొక్క కీర్తి కోసం, పాలయితుం ఇచ్చంతి, భర్త కీర్తిని రక్షించడానికి కోరుకుంటూ, ఖడ్గం ఆదాయ, ఒక ఖడ్గము తెచ్చి, కత్తి తెచ్చి, తస్య దక్షిణంగాని ఏకైకశః చిత్వ, అతని యొక్క కుడి భాగంలోని అవయవాలను ఒక్కొక్క దానిని చిత్వ, ఛేదించి, కట్ చేసి, శరీరంలో రైట్ సైడ్లో ఏవేవైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్ని ఒక్కొక్క దాన్ని మెల్లమెల్లగా కట్ చేస్తూ, మాంసం ఆదాయ, ఫ్లెష్ తీసుకొని, తులామారోపయత్, బ్యాలెన్స్లో వేస్తున్నది. బ్యాలెన్స్లో మనం చూస్తే ఒకవైపు ఏమో పీజీ అని ఉంది, మరొక వైపు ఏమో ఫ్లెష్. ఎవరి ఫ్లెష్ అది? శిబి చక్రవర్తి యొక్క శరీరంలో నుండి తీయబడినటువంటి ఫ్లెష్. శరీరంలో మరి ఏ భాగం? కుడి భాగం, రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో ఆ విధంగా శరీరంలో మాంసాన్ని తీస్తున్నది భార్య, తరాజులో వేస్తూ ఉన్నది. బై knowing the desire of her husband, the wife of the king Shibi came to him and cutted. He did pieces of his right side of the body and put it into the balance. Put the flesh into the
బ్యాలెన్స్. చూడండి, రాజుగారి యొక్క భార్య తరాజు దగ్గరికి వచ్చేసింది. తన రాజు యొక్క శరీరంలోని కుడి భాగాలను తీసి కట్ చేస్తున్నది, ఆ తరాజులో వేస్తుంది. యథా యథా మాంసేన అపూర్యతే తుల తథా తథా కపోతో గురుతాం రుచ్యతి. యథా యథా మాంసేన అపూర్యతే తుల తథా తథా కపోతో గురుతాం రుచ్యతి. ఇలాగైతే మాంసముతో నిండిపోతున్నదో ఆ బ్యాలెన్స్, ఆ తరాజు, ఆ తుల, ఎలాగైతే మాంసముతో ఆ బ్యాలెన్స్ నిండిపోతున్నదో తుల తథా తథా కపోతో గురుతామృచతి, అలాగే ఆ పావురం యొక్క బరువు పెరిగిపోతున్నది. The pigeon weight becoming increase while the balance is filling with the flesh of the king. శరీరస్య దక్షిణ భాగः సమగ్రో అపి అవసన్నః. శరీరస్య దక్షిణ భాగः సమగ్రో అపి అవసన్నః. శరీరంలో ఉన్నటువంటి కుడి భాగం మొత్తం కూడా సమాప్తం అయిపోయింది. భార్య రాజు యొక్క శరీరంలో కుడి భాగాలు ఏవేవైతే ఉన్నాయో మొత్తాన్ని కట్ చేసింది, ఆ మాంసాన్ని తీసింది, ఆ తరాజులో వేసింది. తరాజులో ఎంత మాంసం వేసినా పావురం యొక్క బరువు పెరుగుతూనే ఉన్నది, అంటే ఈక్వల్ కావడం లేదు. వన్ సైడ్ పీజియన్, వన్ సైడ్ ఫ్లెష్. తదానిం రాజ్ఞో వామనయనాత్ ఏకః అశ్రుబిందుః క్షితౌ పపాత. అదే సమయములో రాజుగారి యొక్క వామనయనాత్, ఎడమ కంటి నుండి, ఏకః అశ్రుబిందుః, ఒక కన్నీటి చుక్క, క్షితౌ పపాత, భూమిపైన రాలింది. ఎప్పుడైతే శరీరంలోని కుడి భాగం మొత్తం అయిపోయిందో వెంటనే రాజుగారి యొక్క ఎడమ కంటి నుండి ఒక చుక్క, ఒక అశ్రు బిందు భూమిపైన పడింది. ఏ tear drop has fallen from left eye of the king Shibi when the right side of the body has finished. తదవలోక్య శేనః రాజన్ మాంసదానే తవాస్తి ఖేదః ఇది అశ్రుబిందుః కథయతి. తద్ అవలోక్య, అది చూసి అంటే దేన్ని చూసి? ఆ కంటి నుండి రాలినటువంటి కన్నీటి చుక్కను చూసి, ఎడమ కంటి నుంచి రాలినటువంటి ఆ కన్నీటి చుక్కను చూసి ఆ డేగ, రాజన్ మాంసదానే తవాస్తి ఖేద ఇది అశ్రుబిందుః కథయతి. ఓ రాజా, మాంస దానము యందు, అంటే మీరు మాంసం దానం చేస్తున్నారు, కానీ ఆ దానం చేసే విషయములో తవ ఖేద అస్తి, మీకు బాధగా ఉంది అని అశ్రుబిందుః కథయతి, మీ కన్నీటి చుక్క చెప్తున్నది. రాజా, మీరు నోటితో ఏం చెప్పకపోయినా మీ కంటి నుండి రాలినటువంటి కన్నీటి చుక్క మీ యొక్క దుఃఖాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నది. నా అహం తే మాంసం గృహణీయాం ఇది వదన్ ప్రస్థితః. అహం తే మాంసం న గృహణీయాం, నేను మీ యొక్క మాంసాన్ని తీసుకోలేను. ఇది వదన్ ప్రస్థితః, అలా చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నది. ఎప్పుడైతే రాజు యొక్క ఎడమ కంటి నుండి కన్నీటి చుక్క రాలిందో వెంటనే ఆ డేగ రాజుతో పలికింది, ఓ రాజా, మాంసం దానం చేసే విషయములో మీరు బాధపడుతున్నారు అనే విషయం మీ కన్నీటి చుక్క చెప్తున్నది. అంత బాధపడుకుంటూ ఇచ్చే మాంసం నేను తీసుకోను అని వెళ్ళిపోతుంది. బై సీయింగ్ ద tear drop, Falcon told to the king, oh my dear king, I am thinking that you are not happy when you are donating the flesh. So I cannot take your flesh. Why? Because you are not happy. And it moves from there. Raja బ్రవీతి మహాసత్వ అన్యథా నా మంతవ్యం భవత. రాజా బ్రవీతి, రాజు పలికాడు, మహాసత్వ అన్యథా నా మంతవ్యం భవత, ఓ మహానుభావ, మీరు ఇంకో రకంగా భావించకండి, మీరు తప్పుగా భావించకండి. ఓ రెస్పెక్టెడ్ వన్, డోంట్ మైండ్
तुलायां कपूतमध्यापि गुरुतरं दृष्ट्वा दक्षिणभागस्य इव आत्मनो अपि इदानीं परं प्रयोजनं भविष्यति इति చింతయతో వామభాగస్య ఆవిరాసీత్ ప్రమోదః. ఓ మహానుభావ, మీరు నా ఈ చుక్కను చూసి, కంటి నుండి రాలినటువంటి అశ్రు బిందువుని చూసి తప్పుగా భావించకండి. తులాయాం కపోతం అద్యాపి గురుతరం దృష్ట్వా, తరాజులో ఉన్నటువంటి పావురం ఇంకా బరువుగానే ఉంది అని చూసి, దక్షిణ భాగస్య ఇవ, కుడి భాగము లాగానే, ఆత్మనః అపి, తనకి కూడా, దానీం ఇదానీం ఇప్పుడు పరం ప్రయోజనం భవిష్యత్ గొప్పనైన ప్రయోజనం కలగబోతున్నది అని భావిస్తూ వామభాగస్య ప్రమోద ఆవిరాసిత్, ఆ ఎడమ భాగానికి కూడా ఆనందం కలుగుతున్నది. ఓ మహానుభావ, ఓ పక్షిరాజా, మీరు తప్పుగా భావించకండి. పావురములో ఉన్నటువంటి తరాజులో ఉన్నటువంటి పావురం యొక్క భారాన్ని చూసి కుడి భాగములాగా నాకు కూడా దానమయ్యే అవకాశం లభిస్తున్నది అని భావించి ఎడమ భాగం ఏదైతే ఉందో అది కూడా సంతోషాన్ని పొందుతున్నది. ఓ మై డియర్ రెస్పెక్టెడ్ వన్, డోంట్ థింక్ యాజ్ అదర్. As the weight of the pigeon increases, so my left part of the body becomes happy. Why? Because it has opportunity to be as donation, to be as donation for you as right side of the body. So tena ayam vamat akshnah santosha bashpah samajani నతు శోకబాష్ప. ఏ విధముగానైతే కుడి భాగానికి దానము అయ్యే అవకాశం లభించిందో అదే విధముగా ఎడమ భాగానికి కూడా అవకాశం లభించిందని ఎడమ భాగం సంతోషిస్తున్నది. అందుకే వామాత్ అక్ష్ణ, ఎడమ కంటి నుండి సంతోష బాష్ప సమజని, కన్నీటి చుక్క కాదది, ఆనంద బాష్పము రాలింది. నతు శోక బాష్ప, కన్నీటి చుక్క కాదు, దుఃఖముతో వచ్చింది కాదు, సంతోషముతో వచ్చినటువంటి ఆనంద బాష్పం అది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ టియర్, దట్ ఈస్ ఏ హ్యాపీ టియర్, నాట్ ఏ సాడ్ టియర్. అతః కపోతస్య ప్రతినిధిత్వేన మమ కృష్ణం శరీరమేవ స్వీక్రియతాం ఇతి వదన్ స్వయం తులాం ఆరురోహ. అతః కపోతస్య ప్రతినిధిత్వేన, కాబట్టి పావురానికి బదులుగా మమ కృత్స్నం శరీరం, కృత్స్నం సమస్తమైన సంపూర్ణమైన శరీరమేవా స్వీక్రియత, నా పూర్తి శరీరాన్ని స్వీకరించండి ఇది వదన్ అని పలుకుతూ స్వయం తులాం ఆరురోహ, స్వయంగా తరాజులో కూర్చున్నా. కుడి భాగాన్ని మాత్రమే భార్య కట్ చేసేది, ఇంకా ఎడమ భాగానికి అవకాశం వచ్చింది, అంతలోనే ఆ ఆనంద బాష్పము రాలింది. అది చూసి డేగ ఏమనుకున్నది, బాధపడుతున్నాడు అనుకున్నది. కానీ రాజు చెప్తున్నాడు అది బాధతో వచ్చినటువంటిది కాదు, అది ఆనంద బాష్పం. కావాలంటే పావురానికి బదులుగా నా సమస్త శరీరాన్ని సమర్పిస్తాను, స్వీకరించండి అని పలికి ఆ తరాజులో కూర్చున్నాడు రాజు. సో కింగ్ ఎంటర్డ్ హిస్ ఎంటైర్ బాడీ ఇంటూ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పిజియన్. తస్మిన్నేవ క్షణే నవస్తః పుష్పవృష్టి పపాత. అదే క్షణములో నవస్తః పుష్పవృష్టి పపాత, ఆకాశము నుండి పూలవాన కురిసింది. అంటే పూలవాన కురవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. ఎవరైనా ఏదన్నా గొప్ప పని చేస్తే లోకములో అది చూసి సంతోషించినటువంటి దేవుళ్ళు ఆకాశము నుండి పూలవానను కురిపిస్తారు. అంటే పావురం యొక్క ప్రాణాలు రక్షించడానికి అతడు తన ప్రాణాలను సైతం సమర్పించడానికి సిద్ధపడ్డాడు. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని చూసి, ఇంత అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూసి ఆ ఆకాశము నుండి దేవులు పూలవానను కురిపించారు. దేవ దుందుభయో నేదు, దేవలోకములో నుండి దుందుబి నాదాలు వినిపించాయి. దుందుబి నాదాలు అంటే డ్రమ్ సౌండ్స్. మనం సినిమాలలో చూస్తుంటాం, పెద్ద పెద్ద డ్రమ్స్ ఉంటాయి, ఆ వాయిస్ ఉంటారు, ఆ దుందుబి నాదాలు వినిపించాయి. సర్వే లోకాహాస ఆశ్చర్యాబహు, సమస్త లోకాలు ఆశ్చర్యపోయి
లోకాల వాళ్ళందరూ చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఏమిటి, ఒక రాజు పావురం ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం తన ప్రాణాలు కూడా సమర్పించడానికి సిద్ధపడ్డాడు అనే విషయాన్ని చూసి లోకాలన్నీ కూడా ఆశ్చర్యపోయాయి. ఆల్ ద వరల్డ్స్ బికేమ్ వండర్ బై సీయింగ్ దిస్ scenery. In the meanwhile, a flower rain has fallen from the heaven, and the sounds of the drums became noise. शेन कपोतावपि दिव्य रूपधरौ भूत्वा राजन् आवां वासवानलौ. शेन కపోతౌ అపి దివ్య రూపధరౌ భూత్వా. అంతలోపే ఆ డేగ పావురం ఇద్దరు కూడా మళ్ళా దేవ రూపాన్ని ధరించి, తమ యొక్క దివ్య సంబంధమైనటువంటి దైవ రూపాన్ని ధరించి పలికారట, రాజన్ ఆవాం వాసవానలౌ. ఓ రాజా, ఆవాం, ఆవాం మీన్స్ మేమిద్దరం, వాసవ అనలహ, మేమిద్దరం ఇంద్రాగ్నులము. వాసవ అంటే ఇంద్రుడు, అనలహ అంటే అగ్నిదేవుడు. ఓ రాజా, మేమిద్దరం ఇంద్ర అగ్ని దేవుళ్ళము. తవ భూతదయాం పరీక్షితుం ఆగతౌ. తవ భూతదయాం పరీక్షితుం ఆగతౌ. నీ యొక్క ప్రాణి దయను అంటే ప్రాణుల పట్ల నీకున్నటువంటి దయా గుణాన్ని పరీక్షితుం ఆగతౌ, పరీక్షించడానికే వచ్చాం. ద ఫాల్కన్ అండ్ పిజియన్ came into the divine form and told to him, "Oh my dear king, we both are Indra and Agni. We come to you to test your kindness towards living beings. Satyam dayalureva asi." Satyam, satyame, dayaluhu eva asi. నువ్వు దయాగుణం కలవానివి. Actually, we come to you to test you. But this is truth. You are the kind-hearted person. చిరం విజయస్వ ఇది ఉక్త్వా స్వస్థానం ఆరోహత. చిరకాలం జీవించు నాయనా, చిరకాలం విజయాన్ని పొందు నాయనా అని ఆశీర్వదించి వాళ్ళు తమ తమ స్థానాలకు వెళ్ళిపోయారు. They left from there by blessing him. రాజాపి దేవతానాం ప్రసాదేన సద్య ఏవ అక్షతాంగో భూత్వా ప్రతిత యశాః చిరం రాజ్యం చకార. రాజా అపి దేవతానాం ప్రసాదేన సద్య ఏవ అక్షతాంగో భూత్వా ప్రతిత యశాః చిరం రాజ్యం చకార. ఆ రాజు కూడా దేవుడిద్దరి యొక్క ఆశీర్వాదంతో మళ్ళీ వెంటనే పూర్వపు శరీరం లాంటి శరీరాన్ని పొంది, అంటే ఆ శరీరం మళ్ళీ మొత్తం పూర్తిగా మంచిగా మారిపోయి చాలా కీర్తితో చాలా కాలం వరకు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాను. బీయింగ్ బ్లెస్డ్ బై ద గాడ్స్, he became healthy and he ruled the kingdom for a long time with a fame. So this is the story. శరణాగత రక్షణం, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రెఫ్యూజీ. శరణు కోరి వచ్చిన వాళ్ళను రక్షించడం అంటే చూడండి, శరణు కోరి వచ్చిన వాడు మానవుడే అయి ఉండాలని ఏం లేదు. శరణు కోరి వచ్చేవాడు ఎవరైనా కూడా దయాగుణం అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. దయ అనేది ఏ ప్రాణి పట్లనైనా సమానముగానే ఉండాలి. మానవుల మీద ఎక్కువ దయ, జంతువుల మీద దయ లేదు అనే తత్వం మనకు పనికి రాదు. జీవహింస చెయ్యరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ పాఠం ద్వారా తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ పాఠంలో వ్యాసరూప సమాధాన ప్రశ్నలు, లఘు ప్రశ్నలు, సందర్భ సహిత వాక్యాలు, ఏకపద సమాధాన ప్రశ్నలు. సో 4 బిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి. ఆ 4 బిట్స్ ఏంటి అనేది మనం తర్వాత క్లాస్లో చూద్దాం. శుభమస్తు.